Yes, Harsha, good afternoon. Shakila, good afternoon. Yes, Farida, good afternoon. Kavya, good afternoon. Okay, Sudisha, good afternoon. Good afternoon to all. So, നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ശ്രീയിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബാച്ചിന്റെ 19th ബാച്ചിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. യെസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, wish you all the very best. Yes. Sudisha, mic on ആണ്. മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ഓക്കെ, മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Very good, very good, very good. Yes. Then, അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നിയുടെ വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. Sudisha, suppose that you are getting 3 or 4 days holiday. Where do you want to go? Which is your favorite destination in Kerala? Kerala, I would like to visit Wayanad You would like to visit Wayanad. Why do you like Wayanad? because I have seen so many beautiful pictures and videos of Wayanad and I have never visited. Okay, okay. Have you gone to Wayanad? Never. Never. So you want to go? Yes, sir. Okay, 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 okay. So, which are the tourist places that you have visited in Kerala? Tourist places, not exactly tourist places, but I have visited Ananta Padmanabha Temple in Trivandrum Yes. and Guruvayur. I have only visited Yes. temples in Kerala, not Yes. exactly tourist places. Okay. As you are a pious lady, you want to visit the temples only. Okay. Okay, 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 okay. ഭക്തിയൊന്നും അല്ല. അല്ലേ? ഫാമിലി ആയിട്ട് പറയുന്നു. പോകുമ്പോ ഓൾഡ് ഏജ് അമ്മയമ്മക്കെല്ലാം ടെമ്പിൾ വിസിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. Yes. Okay, 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 okay. Yes. Very good, very good, very good, very good. Yes. Okay, Farida, no problem. Yes, okay, okay. So, what is your favorite dessert? ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പലഹാരമാണ്. എനിത്തിങ് സ്വീറ്റ്. Anything sweet, that is my favorite. Chocolates, gulab jamun, rasgullas, whatever is dipped in sweet, I love it. Okay, 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 okay. Very good, very good, very good. Then, do you like art? കലാപരമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അത് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. I love watching someone doing art. Yes. Which is your favorite holiday? That means, suppose that Deepavali, Onam, Ramzan, Christmas, and so many holidays are there.
Which is your favorite holiday? Deepavali. Deepavali. Deepavali Yes, is your favorite holiday. Why do you like Deepavali? because we get to decorate our home and burst crackers. Yes. Okay, okay, okay. അതിനൊരു പേര് പറയും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയാമോ? Diyas ദിയാസ് main ആയിട്ട്. ലൈറ്റ് ആണ്. മറ്റേനെ അല്ല, പറയുന്ന പേര് രംഗു. രംഗൂലി. മെഴുകുതിരി. രംഗൂലി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് രംഗോലി എന്നാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ രംഗോലി. ഭാഗത്തുള്ള യെസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയട്ടെ. സുധീഷ. ഫരീദ. ഫരീദ. Yes, sir. How are you, Farida? Fine. Fine. Today is our last class. What do you feel? Feeling so sad. So sad. Yeah. So sad. About what? You are missing the company of your friends. Okay. Mm, That no, is why. that's not missing. Yes. Okay, 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 Farida. So let me ask you one question. Which is your favorite subject when you studied? Not a hospital administration, when you were a school student. Which was English. your favorite? English. Yes. Who taught you English at the school? My father is my first teacher. Your father is your first teacher. Oh, very good, Yes. very good, very good. Yes, very good, very good. Yes, what he is doing at present? Nothing doing now. He is 65 years old. Yes. Okay, 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 okay. Now, is he teaching now? No. No. You Hmm. are more or less able. eh? The teaching course is completed from father. Okay. Yes. Yes. Okay. Okay. Very good. Very good. So I ask you one thing. What is your opinion about the subject history? Once again, sir. What Subject. is your opinion about the subject history? History History. എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം. History. History is one of my another favorite subject. History is one of your favorite subject. So Yes, sir. let me ask you another question. Okay. Do you believe that what we studied in history is true? Yes, I believe. I believe. Yes. History is the record of past event. Yes. But at that time, the ability to write, or those who are able to write and read, that was only the top level class. So Yes. then, how can we think that the illiterate people is recorded, or their functions, their actions are recorded in their work? Many ways they are choosing. Yes. Just to draw a picture on the stone also. Yes. But you like the subject history also. Yes, I like. Okay, very good. One more question. Which is your favorite show in TV? What's that? Favorite? Which is favorite show on TV? Sure. Show, SHW show. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷോ TV. Nothing I watching in TV. Oh, you have no habit of watching TV? Yes. Yes, very good. Very good. Then how do you spend your time? Sometimes I read any books. Yes, Again read the same books. same book. Which is the book that you have read last? Last, the Elif Shafak's book, The 14 Rules of Love. Yes.
Have you written anything? Having Nothing. the habit? Nothing. Nothing. So as you are a voracious reader, you have, I think you have the ability to write also. Yes, in my childhood, sometimes I wrote. What was your section? Novel, story, Yes, novel is, novel. Oh, yes. yes. Okay, okay. Very good, very good. Which is your favorite novelist in Malayalam? In Malayalam, MT MT. Yes. and Which is Vaikom the Muhammad Bashir. Waikem Muhammad Bashir. So, okay. Have you read Randamuram? Yes, Rendamuram, Yes. Manya, How do you feel Nalugatu. about how do you feel about the Demon when you read it? What is your feelings about the Demon when you read Randamuram? Yes, Now it is going to be as a film. Okay? For the I don't know. I don't know. You have read earlier. Now it is not in your mind. Okay? Yes, Yes. Okay. No problem. No problem. at the age Okay. of 12. Yes. No problem. No problem. Okay. Okay. I will come to you. Shakila. Shakila. Sir, sir, Binsi. sir, How are you, Binsi? would you please give some time to speak? Okay. Okay. You are given Um, enough time. no, sir, today I am busy. I can't join the class now today. Yes. Um, I think today is our last class. Yes. Today is the last class. Okay, I can't join the class because I am busy here. I like to Yes. say Okay. thank you. I like to say thank you. Thank you for your Okay. good class and good valuable and good class. Thank you, sir. Thank Yes. you. Thank you very Okay. much. Okay. Okay, Vinci. Very good. Very good. Thank you. Okay, I Proceed am. with the next. Okay. Okay. Yes. Shakila. Sir, Yes. Shakila, how are you? I'm fine, good. Yes. How it is going on? ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഷക്കീല. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടായില്ല അതാണോ? പുറത്തിരുന്നു വീട്ടിലല്ല. Yes, 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 yes. Okay, 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 okay. Yes. Then, what are you doing now? I am driving. You are driving. Okay, okay, okay. Continue, continue, continue. Okay. Yes. Archana Chu. Archana. Yes. Harsha TV. Sir, Yes. How are you, Harsha? I'm fine, sir. Okay, very good, very good, very good. Can you cook Chinese food? No, No. Have you ever tried to cook Chinese food? I No. don't know. I don't know. Very good, very good. Have you the habit of singing song? Yes. Yes. Then നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കോളൂ. No. ഞാൻ കുറച്ച് സമയം തരാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ സുധീഷിനെ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആയാൽ മതി. യെസ് സുധീഷ. Sir, യെസ്. Do you believe in astrology? sometimes. Sometimes. Then why do you say sometimes? If it is happening same as, then you believe it. Yes, sir. Yes, sir. Okay, 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 okay. Sometimes. Okay, Farida. She is still in sometimes വിശ്വസിക്കുന്നത്. Yes, very good. Very good. നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആസ്ട്രോളജിനെ വിശ്വസിക്കാം. അല്ലാതുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ പാളിപ്പോയി അതുപോലെ. Yes. Okay, 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 okay. Very good. ഞാനേ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു.
ആ രണ്ടുപേര് ഒരു ചേട്ടനീനുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് വന്ന് ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ വന്ന് ചോദിക്കും. തിരുവില്ലാമല അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കും, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി തിരിച്ചു വരും ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഈ വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു നിമിത്തം നോക്കിയിട്ട് അവർ പറയും, ആ വരില്ല എന്ന് പറയും. യെസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സുധീഷ ചില സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കുക. അതിന്റെ അന്വേഷണമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 6 പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. ഇല്ല, അവര് ഈ പറഞ്ഞ ചേട്ടന്റെ അനിയന്റെ അടുത്ത് വന്നേക്കുന്നു. അവരുടെ വിഷമം കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ ഇവരിവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഞാനും ആ പരിസരത്ത് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത്. അപ്പോ അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം കണ്ട, അവിടെ ഒരു പാടമുണ്ട്. ആ പാടത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ വെള്ളവും കോരിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വന്നു. അപ്പൊ അത് അവിടെ വീഴുകയും ചെയ്തു. ആ കുടം അവിടെ ഉടയുകയും ചെയ്തു, വെള്ളം പോയി. അപ്പോ ഈ സഹോദരന്മാർ ഒരാള് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇത് കുട്ടി ജീവനോടെ ഇല്ല, അത് ജീവനോടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം അതിന്റെ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഞാനവിടെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത്. അപ്പൊ പിന്നീടായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചേ, ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചപ്പോ കൂടി പറഞ്ഞു, നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ കുടവുമായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്. അപ്പോ അതൊരു നിമിത്തമാണ്, അത് അവരുടെ ഒരു വെച്ചിട്ടാണ് പറയണത്. അപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുടവുമായിട്ട് വേറെ വഴിക്ക് പോകും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അതിനെ കൂടി പോരാൻ തോന്നി, അത് അവിടെ വീഴുകയും ചെയ്തു. ആ വെള്ളം അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചുപോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ കുട്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം. അനിയും പറഞ്ഞത് തലതിരിച്ച. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ പയ്യൻ മരിച്ചിട്ടില്ല, ആ പയ്യൻ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങേരോട് ചോദിച്ചു, അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? അപ്പൊ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എടുത്തത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. ആ കുട പൊട്ടുകയും വെള്ളം വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ തിരിച്ചു വരും, വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പയ്യൻ തിരിച്ചു വരും. വന്നോ വന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയി. യെസ്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, സുധീഷ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഓരോ കാര്യത്തിൽ തന്നെ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും. ഹൗ വി ഇന്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ തിങ്. അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു, അപ്പൊ യു ആർ partially believe in astrology. Yes. Yes, sir. Okay. Then, have you the habit of singing song, Sudhisha? No, sir. No, only listening song. Yes, I Yes, listen to very music. Listening music. Now, who is your favorite singer? Shreya Ghoshal. Yes. Oh, very good. So, do you like fast number, melody, or which is your favorite type of song? Late 90s and early 20s melody songs. Oh, very good. And even now you remember even the years. Okay. Very good. I Do you think practice? those are the time which had beautiful music in the industry. Yes. Now, not beautiful industry. Only DJ and remix, no originality left. Yes. Okay. Yes. Have you ever tried to write any lyrics? No, sir. No. Have you the confidence to write any lyrics? No. No, you have no confidence at all. No, Yes. sir. Very good. Yes. Then, have you the habit of practicing yoga? My New Year resolution was to start yoga. Yes. Have you started? I take time. Yes. Okay. Very good. Yes. So, do you like the documentary films or do you like documentary? Watching documentary? Yes, sir. Yes. Which is your favorite field?
in documentary? I connect with the freedom fighting kind of movies. Oh, freedom fighter kind of movies. Yeah. Okay, okay, okay. I think Jan 23 Border 2 is about to release. Yes. Okay, 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 So okay. because my father was an army officer, ex Air Force officer, Yes, so I connect a lot to such kind of movies. yes. When you told that your father was an army officer, Air Force officer, Air Force officer. I attended an interview for Air Force officer at Mysore Recruiting Center when I was nearly 23 and 24 years old. Even now, I remember that interview also. Mhm. Yes. Okay, 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 okay. But I was not placed. I didn't get that job. Yes. Okay. Okay. Then I told my daughter to become a army officer, as she was an NCC cadet. So I told her to become an officer. What I can do, she may do it. Okay. Yes, sir. Then, which is your favorite cartoon? Cartoon Doraemon. Donald Duck. Uh, First is my childhood Tom and Jerry. I think every Oh, 90s kid would relate to that. yes. Okay. Recently, with my cousins and all, I have started watching Doraemon. Yes. It's a character like it's coming from some different century to the old century and helping a boy with so many gadgets. Yes. Okay. 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 Then, do you like going to the zoo? Yes, sir. Yes. Okay. Who is your favorite superhero? Hero. I maybe Superman. Maybe Superman. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് വരാം യെസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് Yes, sir. So considering the surroundings among the relatives, friends, neighbors, can you name the most successful person that you have seen in your life? Most The most successful. person that you have seen in your life. എന്ന് വെച്ചാൽ I അദ്ദേഹത്തിന് പരാജയം yes. ആൾക്ക് പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റില് ഹീസ് എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയോ APJ അബ്ദുൽ അതൊന്നും എടുക്കണ്ട നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ അതിനകത്ത് എടുത്താൽ മതി റിലേറ്റീവ്സ് നൈബേഴ്സ് ഹു ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് യു ഹാവ് സീൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ പരിചയപ്പെടണമെന്നില്ല പരിചയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇന്റിമസി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ബട്ട് മാറി നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഹീസ് എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പേഴ്സൺ I would like to tell my father യെസ് because you think that father is the most successful person that you have seen? yes, sir. Yes. Okay. നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ അതായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഹൂ ഈസ് യുവർ സൂപ്പർ ഹീറോ Okay. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ മാറ്റി ചോദിക്കാം ഹൂ ഈസ് യുവർ റോൾ മോഡൽ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? My father. Your father is your mother is not your role model? She is as well, but I look upon my father most of the time. Yes. Okay, 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 okay. Whenever my അപ്പൊ father നമ്മൾ is not available for me, I go to my mother. യെസ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ സുധീഷ നമ്മുടെ ഹർഷ അവിടെ പാട്ടായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഹർഷയുടെ അടുത്ത് വരെ പോയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം Yes, Harsha, sir. Would love are to you hear her voice. യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ വി ആർ ഈഗർ ടു ഹിയർ യുവർ വോയിസ് എനിക്ക് സുധീഷ പറഞ്ഞത് ഹർഷ ദേവി Yes, sir. ഓക്കെ ഹർഷ വളരെ ചിരിച്ച് സന്തോഷം കൂടിയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഹർഷ പനിയാ സൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
ഇത് എല്ലാ ഗായകരും പറയുന്നതാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ തന്നെയാ പഠിക്കാൻ. നമ്മളിപ്പോ എത്ര പേരുണ്ട്? 2-3 പേരായിട്ട്. യെസ്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ? യെസ്. ആ യെസ്, ഹർഷ Okay. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഒരു മിനിറ്റ് സർ. Okay, you take 1 minute or 2 minutes, no problem. നല്ല ശക്തമായ തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഹർഷ വരുന്നത്. Okay. സൗണ്ട് എടുക്കാനില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇത് മതി, no problem. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ. എനിക്കങ്ങനെ പാടാനൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. മതി, let us try. എന്തു പറഞ്ഞാലും നീ എന്റേതല്ലേ വാവേ, നിന്നു പിണങ്ങാതെ ഒന്നുകൂടെ പോരൂ പൂവേ, മാനത്തെ കൂട്ടിൽ മഞ്ഞുമൈനെ ഉറങ്ങിയില്ലേ, താരാട്ടും പാട്ടും മണിത്തത്തയുറങ്ങിയില്ലേ, പിന്നെയും നീ എന്റെ നെഞ്ചിൽ ചാരും ചില്ലിൽ വാതിൽ എന്തേ മുട്ടിയില്ല, എന്തു പറഞ്ഞാലും നീ എന്റേതല്ലേ വാവേ. യെസ്. എന്നിട്ടാണോ ഹർഷക്ക് പാടാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണത്? അങ്ങനെ പാടാറില്ല. ഇഷ്ടാണ് Yes. പാടാൻ, പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ പാടാത്തെ? അവസ്ഥ എന്താ? അങ്ങനെ ഹർഷൻ പാടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അത്രക്കൊന്നുമില്ല Yes. സാർ. No problem. ഹർഷ, നല്ലത്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. Also very fond of your song. താങ്ക് യു. Yes. Okay. Very good. Yeah. But Sudhisha, do you love painting or drawing? I try to paint whenever I feel like doing something. Okay. Very good. Yes. So, which is your favorite sports item? Sports item, badminton. Sports? Yeah? Badminton. Badminton. Oh, yes. Very good. Yes. Then, what is your favorite fast food? Fast food, pizza. Yes. I love eating pizzas and momo. Yes. Okay. So I ask you another question. According to you, Yes, sir. which is the ideal way to relax? Ideal way to relax your mind. മൈൻഡിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം അക്കോർഡിംഗ് ടു യു. വേറെ പ്രഗത്ഭരൊന്നും പിടിക്കണ്ട. സുധീഷിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? I will have a cup of cold coffee. Yes. If it is sunny, then I'll prefer cold coffee, or if it's raining, I'll prefer hot coffee. Yes. And some coffee person. Yes. And some light music, headphones, my cozy Yes. bed, and that's Yes. it. Listen to music. That is easy way to relax. Yes. Okay, I will come to you, Harsha TV. സാർ, What is your favorite or the ideal way to relax? നമുക്കൊരു റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഹർഷ എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്. ഇവിടെ സുധീഷൻ പറഞ്ഞു ഷീ വിൽ ടേക്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ആൻഡ് യൂസിങ് എയർസെറ്റ് ഷീ വിൽ ഹിയർ ദ സോങ്. What do you will do, ഹർഷ?
ഇംഗ്ലീഷ് പറയണല്ലേ? പോട്ടെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം മലയാളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു. മനസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടാന്നുള്ളത് വിഷമം വേണ്ട. യെസ്, ഞാനിങ്ങനെ മൂടൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കും. എന്തോ റിലാക്സ് ആണ്. വേറെ റിലാക്സേഷൻ ഒന്നുമില്ല, പാട്ട് കേൾക്കാന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? Yes. അധികം അങ്ങനെയാണ്. നമുക്കൊരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ജോലിയെ കിട്ടും, നമ്മളത് ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അഷ്ടം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി എന്താ? ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, അതാണ് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയത്. ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സുധീഷ, what is അതെങ്ങനെയായാലും your dream job? To be a beautician, sir. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം to become a beautician. അതെ. രണ്ടുപേരോട് കൂടി ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇപ്പൊ സുധീഷോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഇതാണ്, സാർ, what is your favorite way to celebrate your birthday? അല്ലെങ്കിൽ how to celebrate your birthday? എങ്ങനെയാണ് സുധീഷിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആഘോഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? Very simple, sir. I go to temple. I go to temple, pray, come home, have lunch with my family, homemade lunch, whatever it is, and spend some quality time with my family. Yes, Harsha Devi, how do you want to celebrate your birthday? Harsha Devi. എനിക്കിങ്ങനെ എല്ലാരും എന്നെ വിഷ് ചെയ്ത് വലിയ എല്ലാവരും wish പാർട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യണം. ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിട്ടേ ഉണ്ടാവാറ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിലല്ല, ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ച് അവര് ഓർത്ത് നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യണമെന്ന്. 12 മണിക്ക് വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്യുക ആക്കെയായിരുന്നു ഭയങ്കര. രാത്രി 12 മണിക്ക് വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്യും. ഓ യെസ്, വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. യെസ്, ഓക്കെ. രാത്രി 12 മണിക്ക് വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്യണം. യെസ്, പിന്നെ വിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വിഷ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ 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 ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകും. ഹർഷ, ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ഹൗ ഡു യു സ്പെൻഡ് യുവർ സൺഡേ? എങ്ങനെയാണ് ഞായറാഴ്ചകൾ ഹർഷ ചെലവഴിക്കുന്നത്? ഞാൻ സുധീഷിലോട്ടും വരാം, ആദ്യം ഹർഷനോട്ട് വരട്ടെ. ഹൗ ഡു യു സ്പെൻഡ് യുവർ സൺഡേസ്? ഇപ്പൊ എന്റെ സൺഡേ പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡേയ്സ് പോലെ തന്നെയാണ്. കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഹസ്ബൻഡും കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാം നോർമൽ ഡേയ്സ് പോലെ തന്നെയാ സൺഡേ. Sunday is a normal day. വീട്ടിൽ തന്നെ. Okay. Sudhisha, how do you feel? How do you Same, spend sir. your Sunday? It's just Sunday is normal a day. Sunday is a normal day. normal day. Yes. Very good. Okay. Next question. Do you enjoy cooking for others? Yes, Are sir. you enjoying cooking for you? Not. My question is that, do you enjoy cooking for others? Yes, sir. Yes. You are enjoying it. I enjoy when they have that first bite and they compliment. That means a lot, Yes. actually. Okay. They must eat it. They must taste our food and express compliment also. Okay. Very honest compliment, actually. Yes. Okay. After marriage, Sudhisha, Yes, sir. The best gift that you have ever received after marriage?
സുധീഷയുടെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മാനം ആഫ്റ്റർ മാരേജിന് ശേഷം കിട്ടിയതാണ്? I think my first birthday after marriage. യെസ്. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ ഫാമിലിനെല്ലാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെദർ നൈറ്റ് സർപ്രൈസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിലില്ല, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല. യെസ്. One more question. Yes. Even before marriage, name Okay. or the valuable gift, the best gift that you have received in your life. My brother had given me a human-sized teddy bear Yes. Very good. before marriage because I wanted a teddy bear from long time, Yes. and months before my wedding, when I celebrated my birthday, my brother gifted me that. He was like, "You are going now. നീ പോകുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ വീട്ടിന്ന് പിടിച്ചോ." Yes. Okay. 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 Very good. Very good. ഹർഷയുടെ ജീവിതത്തിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ. ഹർഷ വിവാഹത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വില പിടിച്ച സമ്മാനം എന്താ? വില പിടിച്ച സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മകന് ഡെലിവറി. Yes. Yes. The gift given അതൊരിക്കലും by മറക്കാൻ God. പറ്റാത്ത. Yes. Okay. Okay. മകനിപ്പോ എത്ര വയസ്സായി? 1.5. 1.5 വയസ്സായി. വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ്. എന്താണ് മകന്റെ പേര്? അനികേത്. ഏഹ്? അനികേത്. ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതൊരു ശിവന്റെ നാമമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ലോകത്ത് എവിടെയും വസിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. യെസ്. വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. Then അപ്പോ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് അങ്ങനെ പോട്ടെ. ബിഫോർ മാരേജ് ബിഫോർ മാരേജ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എല്ലാരും കൂടി എനിക്കൊരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ആക്കിയിട്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ. അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അതിപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ. 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 സർപ്രൈസ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഗിവൺ ബൈ യുവർ റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ. 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 അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല കാര്യം അല്ലേ? അതിപ്പോഴും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. യെസ്. ഓക്കെ. 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 ഞാനൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. ഹർഷയുടെ കോളേജ് ജീവിതമാണോ സ്കൂൾ ജീവിതമാണോ കൂടുതൽ ആസ്വാദികരമായിട്ട് തോന്നിയത്? സൗഹൃദങ്ങള്, പിന്നെ ടീച്ചർമാര്, പിന്നെ അന്നത്തെ കുസൃതികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ വിച്ച് യു എൻജോയ്ഡ് മോസ്റ്റ്, കോളേജ് ലൈഫ് ഓർ സ്കൂൾ ലൈഫ്? സ്കൂൾ ലൈഫ് തന്നെയാണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും. ഇത്രയും ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ട് ഇത്രയും വർഷമായി തിരിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ഹർഷക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോ ഇല്ല ആ ഒരു സൗഹൃദം അതിപ്പോ ആരും കൂടിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ. ആ ഒരു സൗഹൃദവും നമ്മുടെ സംസാരം ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്യുന്നു. അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല. അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ്. സ്പോർട്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അന്നേരം അതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കളിക്കാൻ പോവാ, ഞാൻ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്യുന്നു. ഹാൻഡ്ബോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ്ബോൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ കോളേജിലെത്തിയപ്പോ എല്ലാ ഗെയിംസിനും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ കോട്ടയത്താണ് പഠിച്ചപ്പോ. അത്ലറ്റിക്സ് അതൊന്നുമല്ല, ഗെയിംസ് മാത്രമായിരുന്നു. ബോഡി കണക്റ്റല്ലേ? നമുക്കിപ്പോ ഒരു കായിക സാമ്യത പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്സാകാൻ പറ്റുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ? എനിക്ക് ആഗ്രഹം പോലീസ് ആവാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം, പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല. അവർ തരുന്ന 8 ഐറ്റംസിൽ 5 ഐറ്റംസ് പാസ്സാവാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ്.
ഒട്ടും സ്പോർട്സിനോട് താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവും. കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഉം. പാസ്സായി പോരാ. പോലീസ് ആവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെ? ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയില്ല. നോ പ്രോബ്ലം. സംടൈംസ് യു മേ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ. വലിയ ഹോസ്പിറ്റലില് പിയാനോ ഇരിക്കാനായിരിക്കും ഹർഷത്തിന് താല്പര്യം അല്ല, ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ വരാം. ഹർഷ, സുധീഷ. സോ ഞാൻ നേരത്തെ ഹർഷനോട് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം, കോളേജ് ലൈഫ് ഓർ സ്കൂൾ ലൈഫ്, വിച്ച് യു എൻജോയ്ഡ് മോസ്റ്റ്? College life. College life. Why? It is one of my happiest and saddest part of my life, I think. Yes. Happy because I had the best friends, best college. We used to go in train. So Yes. all the fun in train, everything. Saddest part because now those friends are not in touch. No Yes. one is in contact. Everyone Yes. is busy in their life. Oh, ചിലവര് yes. അബുദാബിയിലുണ്ട്, ചിലവര് ദുബായില്, നല്ല നല്ല പോസ്റ്റില്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഞാനിപ്പോ ജോബ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇപ്പൊ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്രേ. Mm. ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓൺ മീ. Yes. ആ ഒരു വിഷമം. Yes. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത്, ഹൗ ഡു യു ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ ലൈഫ്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും? തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം വെച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസ് ആണ്, ഇല്ല കൊറേ റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ട് സർ. കൊറേ റിഗ്രറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈഫില്. യെസ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഹർഷ, സർ, ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? നമ്മുടെ ജീവിതം സക്സസ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സക്സസിലോട്ട് ഇനിയും പോകാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ്? സക്സസ് ആയിട്ടില്ല. ഇനിയും പുറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു അന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. യെസ്. ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. ചെയ്തില്ല. യെസ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അതിന്റെ ഒരു സങ്കടം ഇപ്പൊ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നഷ്ടസ്വർഗങ്ങളെ രീതിയിലാണ് അല്ലെ? യെസ്. അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട. സമയവും കാലവും ഒക്കെ ഇനിയും വരും. ചിലപ്പോ ഇനി വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പക്ഷെ ബെറ്റർ ഗുഡ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അതിപ്പോ നമുക്കത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. യെസ്. പിന്നെ യെസ്. അപ്പോ എന്തായാലും എന്താ പറയാ, ഇത്രയും നാള് അതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ബാച്ചിനെ കുറിച്ച്, അതായത് HA19 എന്ന് പറയുന്ന ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഹർഷ ടിവി, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഒപ്പീനിയൻ ആരും ഇങ്ങനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അറിയില്ല ആരെയും അങ്ങനെ. പക്ഷെ നല്ല ക്ലാസ് ഒക്കെ നല്ലായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ആരെയും അടുത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്റിമസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, MTയിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇന്റിമസി, ഭയങ്കര നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ സംസാരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നേരിട്ട് ആരെയും കാണുന്നില്ല, എല്ലാരും ഓരോരോ സ്ഥലത്തല്ലേ. യെസ്. ദെൻ സുധീഷ, പറയൂ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് അബൌട്ട് യുവർ ബാച്ച്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് യുവർ ബാച്ച്? സർ, നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ്. ബിക്കോസ്
ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്. ആ. ചിലവർ അൺമാരീഡ് ഉണ്ട്, ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു വന്നവരും ഉണ്ട്, ചിലവർ മാരീഡ്, ചിലവർ ജോബിലുണ്ടവര്, ജോബ് ഇല്ലാത്തവര്. അപ്പൊ എല്ലാരും Yes. ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോ വേറെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സ്റ്റഡീസും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സിൽ വന്ന് ചേരുന്ന പോലും പ്ലാൻ ചെയ്തല്ല ശരിക്കും. Yes. എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ FB പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. Yes. അപ്പോ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. അപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്താല് എനിക്ക് സൗദി പോയി ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഈ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തേ. Yes. അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത കോഴ്സ് കൂടി ചെയ്തോ, ഈ ജോബ് കിട്ടുന്നതാണ് വരെ. That means Montessori class. അയ്യോ, ഇനി വയ്യ സർ പഠിക്കാൻ. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് വളരെ ഈസിയാണ്, സിമ്പിൾ. യെസ്, പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കില്ല. യെസ്, അതിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വളർത്താം. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതായത് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് അത് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമുക്ക് കിട്ടും. എന്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഇല്ല സർ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ റിഗ്രറ്റ്, ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക്. ഏതായിരുന്നു സബ്ജക്ട്? BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബികോം കറസ്പോണ്ടൻസിൽ ബികോം ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. സയൻസും കോമേഴ്സും മിക്സ് ആയപ്പോ അതങ്ങ് മിക്സപ്പ് ആയി പോയി. കോമേഴ്സ് എടുത്താൽ വല്ല ആർട്സ് സബ്ജക്ട് എടുത്താൽ പോരാതില്ലേ? ഇല്ല സർ, ബികോം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാം ചെയ്തപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇനി വയ്യ, ഇനി ഞാൻ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിനില്ല, ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്യാന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് PGDC എന്നൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ? അതെ, അത് ചെയ്തു. 6 months കോഴ്സ് അത് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആയിട്ട് 6 months കിട്ടി സർ, ബാംഗ്ലൂരില്, കർണാടകയിൽ വെച്ചിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 6 months ബാങ്കിങ് കോഴ്സ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇത് 6 months ഈ കോഴ്സ് ഞാൻ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നില് ജോബ് കിട്ടിയാല് ലൈഫ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹസ്ബൻഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, സ്വന്തം ചെലവില് ജീവിക്കാം, ആ ഒരു ആഗ്രഹം. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. യെസ്, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ സാലറി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുമ്പോണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. യെസ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്. അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും, ഹർഷക്കും സുധീഷക്കും വൈകി വന്ന ജീനക്കും നേരത്തെ വന്നുപോയ ബിൻസിക്കും ഷക്കീലക്കും ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ യുവർ കാരണം ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സർ. യെസ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കോൺവെക്കേഷൻ സെറമണിക്ക് വരുമല്ലോ, അത് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഷുവർ. We will meet. I wish you all the best. Okay, bye. Thank you, sir. Okay, okay.